Hello students, welcome to Oasis Eduzone where we bring to you your favorite daily newspaper analysis. So Azir Amar newspaper analysis for the 2nd July 2024 we will cover all these topics. Okay, and some specific news ami lastot some juntu amar GS5 or karne important hoi jay both for prelims and mains point of view. Right? So let's start today's newspaper analysis. So first hol Shayok River. Okay, তো এতিয়া Shayok River আমাৰ প্ৰিলিমছত আহিব পাৰে হয় না নহয় যদি মেইনছত কেতিয়াবা এনেকুৱাটো ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ ৰিভাৰ বেসড কোৱেশ্চন নাহে বাট কেতিয়াবা যদি কিবা ৰিভাৰ ডিসপিউটৰ কথা আহি যায় তেতিয়া হলে ইউ ক্যান হ্যাভ দা বেসিক আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড আইডিয়া ৰাইট সো উই উইল কভাৰ ইট ইন আ ব্ৰড ৱে ৰাইট আমাৰ কি হয় ইয়াতে নিউজত কি আছে 5 army personnel died while withdrawing from a color to change কৰি দিম 5 army personnel died while withdrawing from a military training activity that involved crossing the Shiok River at the Daulat Beg Odi area of the eastern Ladakh due to sudden increase in water levels. এটো গম পালে মানে water level টো বাঢ়ি গল তেতিয়া আমাৰ পাঁচটা আমাৰ army personnel তাতে lost their life. Okay, তো ইয়াতে হয় আমাৰ Shiok River. This thing. And ইয়াতে ক'ত হয় এইটো মেপত this thing. And this is the like আপুনি যদি দেখা পাই আছে Remo Glacier. Okay, Siachen Glacier তলত Remo Glacier. Wait. This is the Remo Glacier and this is the Shayok River. Okay, so the Shayok River originates at the Remo Glacier in Karakoram Range in the Indian Administrative Union Territory of Ladakh, tributary of the Indus River. এই ইয়াৰ পৰা আমাৰ Karakoram Rangeত আপোনাৰ Remo Glacier আছে তাৰ পৰা আমাৰ Shiok River টো originate হয় আৰু কোনটো নদী tributary হয় Indus এইটো Indus হয় ন ইয়াৰ পৰাই আপোনাৰ এটা tributary টো Indus River ৰ tributary হয় okay then its alignment is very unusual here because originating from the Remo Glacier it flows in a southeasterly direction মানে Remo Glacier পৰা originate হোৱাৰ পিছত southeasterly মানে আপোনাৰ towards this মানে ধৰক এটো আপোনাৰ Remo Glacier হয় southeasternly মানে এনেকুৱা direction টো হয় okay and joining the Pangong Range it takes a northwestern turn আকৌ ধৰক আৰু এটা ৰেঞ্জত এটো Pangong then আকৌ কি হয় northwestern okay so this is like southeast and this is like northwest মানে ইয়াতে অলপ মানে বুজাবৰ কাৰণে মই কৈ দিছো এটো জাস্ট ইয়াতে চাওক সাউথ ইষ্ট লৈ আহি আছে দেন আকৌ ডাইৰেকশন টো চেঞ্জ হল না নৰ্থ ৱেষ্ট সাইডত ফ্লো হৈ আছে ৰাইট তো তেনেকুৱা বস্তুটো জাস্ট এটা মনত ৰাখিব যে ডাইৰেকশন টো কি হয় and it takes a northwestern flowing parallel to its previous path আকৌ মানে যৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল যেনেকুৱা ডাইৰেকশনত তেনেকুৱা ডাইৰেকশনত আকৌ ফ্লো হোৱা ষ্টাৰ্ট হয় first it will like southeasterly direction then northwestern right then the Nubra river ক'ত হয় this is the Nubra river right তো Nubra river originate from the Siachen Glacier to Siachen Glacier ইয়াৰ পৰা আমাৰ Nubra river টো originate হয় আৰু Shayok river টো কি glacier Remo Glacier okay তো Nubra river originating from Siachen Glacier is a significant tributary of Shayok river okay we have seen it here the Nubra river also behaves like the Shayok the southeasterly flowing river Nubra takes a northwest turn on meeting this okay আগত Nubra valley টো Nubra river টো কি হয় আমাৰ সাউথ ইষ্ট ফ্লো কৰে দেন আকৌ Shayokৰ লগত যেতিয়া মিট কৰে দেন ইট ফ্লোজ টুৱাৰ্ডছ টেক্স আ নৰ্থ ৱেষ্ট টাৰ্ণ তো এইটো জাস্ট মনত ৰাখিব যে Shayok এণ্ড Nubra ৰিভাৰৰ মানে অৰিজিনেটিং ৱেটো মানে সিমিলাৰ হয় কোৱাইট সিমিলাৰ ওকে so other tributaries যদি কেতিয়াবা প্ৰিলিমছত আহে you will be able to answer যে কি tributaries আপুনি এতিয়া Nubra টো গম পায় Shayok গম পায় তো বেলেগো যদি আহে আপোনাৰ আনসাৰ দিব লাগিব হয় নহয় so other tributaries include Changchenmo river which empties into the Shayok okay then the Galwan river which originate in the southern part of Aksai China okay Aksai Chin sorry and joins the Shayok so you have to remember Changchenmo river okay then the Galwan river okay these two river are also tributaries of that is Shayokor porai mane eta which empties Shayokot empty hoy
আমাৰ Changchenmo river and Galwan river কি হয় which originate in the southern part of Assam and joins the Shayokot আকৌ join হয় তো এইকেইটা টাৰ্ম আপুনি মনত ৰাখিব that is Changchenmo river, Galwan river, then আমাৰ Nubra river, then আমাৰ এইটো Shayok river টো আছে আৰু ইয়াতে Rimo glacier, then কি কি glacier আমি পঢ়িলো Pangong range এটা পঢ়িলো, then Siachen glacier. Okay, so এইটো ডায়াগ্ৰাম মই দি দিছো ইয়াতে Siachen glacier হয় ৰাইট ইয়াতে মানে ডায়াগ্ৰামটো বেলেগ হয় ফিজিক্যাল ডায়াগ্ৰামটো বেলেগ হয় আকৌ ইয়াতে জাস্ট শো কৰাৰ কাৰণে আপুনি যাতে ভালকে এইটো বুজি পায় ইয়াৰ পৰা সাউথ ইষ্ট ডাইৰেকশন লৈ আকৌ নৰ্থ ৱেষ্ট হয় ওকে সো দিস ইজ দা Shayok কোনটো আপুনি প্লেসত থাকে হেতু জাস্ট বুজাৰ কাৰণে হেবোৰ ব্ৰড ডায়াগ্ৰামটো ইয়াতে দি দিছো ওকে ইন্ডাস ৰিভাৰৰ ইয়াতে গ্লেচিয়াৰৰ হেকত এটা আছে বুখাৰচু গ্লেচিয়াৰ এটো এটা জাস্ট ফৰ ইওর আইডিয়া রাইট তো এটো হল আমার আজিৰ Shayok ৰিভাৰৰ নিউজ দেন আমাৰ আছে নিউজত মাইক্ৰো স্মল এণ্ড মিডিয়াম এন্টাৰপ্ৰাইজেছ কিয় নিউজত আছে বিকজ আমাৰ MSME ইন্টাৰনেশ্যনেল MSME ডে কমপ্লিট হল 27 জুনত ওকে কোনে অৰ্গানাইজ কৰিছিলে মিনিষ্ট্ৰি অফ MSME মানে কি অৰ্গানাইজড দা উদ্যমী ভাৰত MSME ডে হেতু দিনা ইন্টাৰনেশ্যনেল MSME ডে কি অৰ্গানাইজ কৰিছিলে মিনিষ্ট্ৰি অফ MSME উদ্যমী ভাৰত MSME ডে ইভেন্ট এণ্ড প্ৰপ'জড এমেণ্ডমেণ্ট টু MSME ডেভেলপমেণ্ট এক্ট টু ইম্প্ৰুভ দা dispute resolution of delayed payments and address the changing need of MSME sector মানে আমাৰ MSME development sector যোনটো 2006 হয় তাতে কি আছে already আমাৰ MSME যোনটো issues আছে হেকিটা address কৰে okay national board for MSME আছে যাতে implementation policies বোৰ ভালকে আমি implement কৰিব পাৰো ঠিক আছে formulate কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আমাৰ concept of enterprise then empower the central government to enhance MSME competitiveness কিমান আমাক funding ও দিয়ে MSME টো কিমান promote হৈ আছে আমাৰ ষ্টেটত হৈ আছে overall ইণ্ডিয়াত হৈ আছে right so all these are things are already in MSME development 2006 okay তো এতিয়া বস্তু যেতিয়া amendment আনে মানে কিছুমান বস্তু আকৌ আমাৰ আপগ্ৰেড কৰাৰ বাবে আনে তো এটো তেকাৰণে কৈছে যে ডিসপিউট ৰেজুলেশনটো আৰু ইমপ্ৰুভ কৰাৰ বাবে হেতু নহয় যে আগত নাছিলে আগত আছিলে এই কাৰণে নেশনাল বোৰ্ড ফৰ MSME আছিলে দেন এড্ৰেছও কৰা আছিলে যিমান ইস্যুজ বাট ষ্টিল লুপ হোলছটো থাকি যায় এই কাৰণে ইমপ্ৰুভ ডিসপিউট ৰেজুলেশনৰ কাৰণে ফৰ ডিলেড পেমেন্টটো ডিলে হৈ যায় হেতুৰ কাৰণে এটা ৰেজুলেশন আনাৰ কাৰণে আমাৰ amendment proposed hoise okay then address the changing need of jiman time with time MSME needs the proper updation right based on changing needs then apunar ki hol upgradation of the samadhan portal the team initiative jate amar financial assistance ami bhalke dibo paru hoy na hoy samadhan portal to ami jenoka nijor complaint to koribo paru amar address to bhalke besi effective hobo karone okay then the yashashwini campaign jate women o amar enroll hoy MSME sector women o part loy bhaldore awareness program চলাব তাদৰে তাৰ পিছত আপোনাৰ যোনটো টিম ইনিশিয়েটিভ হয় তাৰ পৰাও আমি মেক শিওৰ কৰিম যে women পাৰ্টিসিপেট কৰি আছে ইন দিস মাইক্ৰো স্মল এণ্ড মিডিয়াম এন্টাৰপ্ৰাইজেছ সেক্টৰ ওকে তো এতিয়া জানিলো আমি যে কি বস্তুটো বেসিক MSME the Ministry of Small Scale Industries and Ministry of Agro and Rural Industry were merged in 2007 to form the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise. Ministry of MSME কোন দুটা আপোনাৰ ministry merge হৈছে small scale industry আৰু agro আৰু rural industry okay এই কাৰণে rural ৰো বহুত কিনি বস্তু কৰে নহয় MSME খাদি ভিলেজ ইন্ডাষ্ট্ৰি KVYC বোৰ যে কৰে then small scale industry তো কাম কৰিই আছে হয় না নহয় so this ministry develops policy facilitates programs and monitor implementation to support MSME and aid in their growth দুটা merge কৰাৰ পিছত obviously they support and aid in their growth of MSME okay তো theme to কেতিয়াবা এনেকা state PCS আমাৰ APSC ত বেছি হুডাৰ চান্স টো থাকে okay UPSC ত কেতিয়াবা match the following type হুডিলে হুডি দিব পাৰে তো theme কি আছিলে MSME Day 2024 leveraging power and resilience of MSME to accelerate sustainable development and eradicate poverty in times of multiple crises obviously sustainable development and poverty আমাৰ ongoing আমাৰ issues এটা হয় কেতিয়াৰ পৰা চলি আছে হয় না নহয় তো এইকেইটাকে আমাৰ মনত ৰাখাৰ কাৰণে কি ক'ব পাৰো যে এইকেইটা থিমটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ কাৰণে তো সাগে থিমটো হিটো ৰিলেটেড হ'ব এণ্ড দ্যাটস দা থিম হল তো আমাৰ MSME কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইউনাইটেড নেশনস ডাটাই কয় যে এমাউন্ট
MSME account for 90% of business over 60 to 70% of jobs worldwide. Okay, that is half of the global GDP. Kiman important hoy. Aru India's GDP kiman contribution 30% of India's GDP. Right? So etu hol amar just MSME data basic jodi apunak ahe, it was in news, so we have discussed it, right? So etia apunar MSME classification to earlier and revised definition of MSME. Earlier ki asle micro to less than 25 lakh, okay, small to less than 5 lakh, and medium to investment kiman less than apunar 10 crore. That is the manufacture, okay, and that is the service aru manufacture beleg asile. Service karone less than 10 lakh, less than 2 crore, and less than 5 crore for micro, small and medium. Etia ki hol composite criteria ta hol, that is the manufacturing, servicing and services both, okay. So micro levelot kiman agot less than 25 aru 10, etia less than 1 crore aru turnover to less than 5 crore. Okay, then smallot kiman asil 5 and 2 ifale yate ki less than investment to 10 crore, turnover na lage, investment to monot thakile hol 10 crore, aru etu আপোনাৰ কিমান ইনভেষ্টমেন্ট 20 crore, আগত কিমান 10 আৰু 5 মিলাই উঠি আপোনাৰ 15 আছিল, 10 and 5 না, ইয়াতে এতিয়া less than 20 crore. ওকে, তো এটো অলপ জাস্ট বেসিক হয়, অলপ চেঞ্জ হৈছে যোনটো আপুনি জাস্ট আইডিয়া এটা ৰাখিব যাতে স্টেটমেন্টত আহিলে ইউ ক্যান এলিমিনেট দা অপশন. Okay, so etu amar hoi gol MSME. So I hope you have understood it. Etu besi mains perspective or pora hai, but then prelims to ketiaba ahibo pare themes bur, then ebur kuntu ministry amar kobo pare je Ministry of Agriculture merge hoise. No, you have to remember that it is Ministry of Small Scale Industry and Ministry of Agro Rural Industries. Okay, ketia hol 2007, besio purana nohoy. Okay, and etia apunak jodi ahe Yashashwini campaign in news regarding women harassment, women in corporate sector, hebur bostu nohoy MSME related hoy Yashashwini campaign. Okay, jate women or participation to bahe ami bohabu paru. Okay, then samadhan portal also related to MSME, team initiative also related to MSME, right? To ebur basic bostu bur apni monot rakhibo, right? And etu fact to apuni mainsot use koribo paribo je ami MSME grassroots level tolor levelor pora amar kiman important hoy develop kora to inclusive growth, inclusive development, right? Amar economic GS paper 3 syllabus e ase, tate apuni etu as example quote koribo paribo. So maintain that diary of yours where you can quote save all such facts, right? আমাৰ next news হল new criminal laws. Okay, এটো আৰু যিমান দিন আহি থাকিব we will cover it, right? আজি আমি বেসিক বস্তুবোৰ জানো যে কি হয়, গোটেইখিনি নিউজ পেপাৰত আজি এটোটো আছেই, যতে ততে আপুনি চাই আছে। তো বলক চাই লওঁ আমি। recently enacted 3 new criminal laws. এটা কি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, এটা হল ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা BNSS, then ভাৰতীয় শস্য অধিনিয়ম BSA are set to take effect from 1st July. Whole already replacing the colonial era Indian Penal Code, IPC, Code of Criminal Procedure, CPC, CRPC junto ko, and Indian Evidence Act. Colonial rules junto ase amar replace kora karone amar ahile etia BNS, BNSS and BSA. Okay, objective ki replace colonial era punishment with a justice focused approach, integrating technological advancement in police investigation and court procedure. Obviously with time we have to advance, we have to do such in our advancement in our policies. To ei karone amar etu new criminal policy ana hol. Okay, ইয়াতে কিছুমান new offense ana include hoise. Okay, যোনটো আগত ধৰক ক্ৰিমিনেল লজত ইমান ভালকে মেনশন কৰা নাছিল, ইয়াতে ইনক্লুড হল। তাতে কি হয়, টেৰৰিজম, ওকে, মব লিঞ্চিং, বহুত মব লিঞ্চিঙৰ কেছ হৈ থাকে, আপুনি গমে পায় আমাৰ অসমতো বহুত কেছ হৈ থাকে মব লিঞ্চিঙৰ। দেন অৰ্গেনাইজড ক্ৰাইম, কোনোবা জানি বুজি অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইম, এনহান্স পানিশমেন্ট ফৰ ক্ৰাইমছ এগেইনষ্ট উইমেন এণ্ড চাইল্ড, এইটো অলৰেডি আছে বাট ইট ইজ এনহান্সড মোৰ নাও। অ'কে, দেন ইন্ট্ৰডিউচেছ কমিউনিটি চাৰ্ভিছ, যদিও মই মাৰিম তয়ো আমাৰ লগত, মানে সেনেকুৱা আমি কওঁ নহয়, কমিউনিটি বেছড যোনটো চাৰ্ভিছৰ লগতো কমিউনিটি চাৰ্ভিছ কৰি যোনটো আমি কৰোঁ সেইবোৰকো পানিচমেণ্ট হয়। ফলছ মেৰেজ প্ৰমিজেছ, যিয়ে নহওক আপুনি যদি কাকবা বিয়া কৰিব বুলি কৈ আকৌ নকৰে, আশা দেখাই যদি নকৰে, তেন্তে সেইটো এটা আমাৰ এতিয়া পানিচমেন্ট হ'ব। দেন সুইচাইড ইজ অলসো কনসিডাৰ্ড এজ পানিচমেন্ট। ওকে, এণ্ড কমিউনিটি চাৰ্ভিচেছ ফৰ পেটি অফেন্সেছ।
right? Etu olop likhatia hol community services for petty offenses asil. Okay, so all these new offenses you have to remember prelims statement ahiboi pare. Okay, then states kiki aro features ase, states are free to bring in their own amendment to some provision of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita. Mon dibo BNSS er khetrot amar state নিজৰ amendment আনিব পাৰে. Okay, because state or বেলেগ region বেলেগ state or বেলেগ demand থাকে হয় না নহয়, তো হেতু আমি বহুত factor থাকে consider কৰি we can bring the amendment. Then আপোনাৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা BNS may also be amended soon to incorporate a section on sexual crime against men and transgender. হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, will be amended soon মানে হ'ব, আৰু যেতিয়ালৈকে হ'ব for the time being এতিয়া কি কৈছে যে police officer are being asked to invoke other allied section under the BNS যোনটো already আছে বা কিবা যদি section আছে যে cruelty ধৰক এটা crime হ'ল manor against, okay, male gender or against sexual কিবা crime হ'ল BNS or লগতো আমি এইটো কৰিব পাৰিম, it will be amended soon, but এতিয়া যিমান দিনলৈকে amend নহয় পুলিচক কোৱা হৈছে যে যিমান বেলেগ যদি section আছে যে আপুনি hurt কৰিছে মাৰিছে murder কৰিছে মানে তেনেকুৱা যিমান available section আছে সেইটো use কৰিও যাতে punishment দিয়া যায় সিহঁতক যোনে আমাৰ মেল জেণ্ডাৰকো এইবোৰ ক্ৰাইম কৰে মেল জেণ্ডাৰৰ প্ৰতি. okay, so it is a very good step, right, কি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা will incorporate a section on sexual crime against men, right? Then আমাৰ gender equality এইটো promote কৰে, society questionত আপুনি এইটোও লিখিব পাৰিব with respect to men also, right? Then IPC and CRPC will run concurrently along with the new laws as several cases are still pending. এতিয়া তো এইটো নহয় যে নতুন ল আহি গ'ল তো নতুনটোৱে হ'ব, পুৰণাটো আমি একদমে মানে পেলাই দিম আৰু ইউজ নকৰো এনেকুৱাটো ক'ব নোৱাৰো আমি, বিকজ বহুত কেছেছ আমাৰ পেণ্ডিং অলৰেডি হৈ আছে. 1 জুলাইৰ আগত কিমান কেছেছ আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে, কিছুমান ক্ৰাইম তাৰ আগত হৈছে, তো সেইটো লাহে লাহে বস্তুবোৰ আপোনাৰ কালমিনেট হ'ব, কিন্তু এতিয়া যিমান দিনলৈকে পেণ্ডিং কেছ আছে আগৰ 1 জুলাইৰ আগত তাতে সেইটোও কণ্টিনিউ হৈ থাকিব, সেইটোও কোকাৰেণ্টলি ৰান হৈ থাকিব. অ'কে, লাহে লাহে সেইটো কালমিনেট হৈ যাব. দেন দ্য ফাৰ্ষ্ট ইনফৰমেশ্যন ৰিপৰ্ট দেট ইজ দ্য FIR কেন নাও বি ফিল্ড অনলাইন. এই যে আমাৰ টেকনলজিকেল এডভান্সমেণ্ট ইউজ কৰিব দিছে, এইটো ল যে আমাৰ পুলিচ ইনভেষ্টিগেশ্যন হয় নহয়, চ' উই কেন ফাইল FIR অনলাইন থ্ৰু ক্ৰাইম এণ্ড ট্ৰেকিং নেটৱৰ্ক চিষ্টেম CCTNS. অ'কে, CCTNS টাৰ্মটো ৰিলেট কোনটো হয়, নিউ ক্ৰিমিনেল ল, য'তে আমি অনলাইন FIR ফৰ্ম কৰিব পাৰিম, এলাউইং FIR এণ্ড 0 FIR ইন মাল্টিপল লেংগুৱেজ. অ'কে, সেইটো নহয় যে অনলি ইংলিছ এণ্ড হিন্দী, মাল্টিপল লেংগুৱেজ উইদাউট নিডিং টু ভিজিট এ পুলিচ ষ্টেচন. আপুনি পুলিচ ষ্টেচন ভিজিট নকৰাকে আপুনি FIR ফাইল কৰিব পাৰিব ইন মাল্টিপল লেংগুৱেজ ইন ইয়ৰ লোকেল লেংগুৱেজ অলছ', ৰাইট, through crime and criminal tracking network system which is known as CCTNS in short form. Then our home ministry test কৰি আছে e-Saksha. এইটো এটা মোবাইল এপ হয় for police to record and upload crime scene evidence. Various states have developed their own system also. Like mobile app হয় e-Sakshat কি কৰিব, পুলিচে ৰেকৰ্ড আৰু আপলোড কৰিব যিমান ক্ৰাইম চিনটোৰ ইন এভিডেন্স পোৱা যায় তাতে যাতে আপলোডেড থাকে, বিকজ আপলোডেড থাকিলে কি হয় কিবা যদি দৰকাৰ বহুত বস্তু ক্ৰাইম আমাৰ কানেক্টেড হয় ন, সেইটো নহয় অসমত কিবা হৈছে ধৰক হৈ উঠি দিল্লীত গৈও কিবা ক্ৰাইম কৰিব পাৰে, তো দেয়াৰ ইজ এ কানেকশ্যন, সেইটোতো নহয় সদায় দিল্লীত যদি হৈছে তো দিল্লীৰে হ'ব, ইয়াৰ পৰাও হ'ব পাৰে বা এইটো ইয়াৰ পৰাও হ'ব পাৰে, ৰাইট? তো এইকাৰণে যেতিয়া এটা পৰ্টেল থাকিব দেন ইট উইল বি হেল্পফুল ফৰ প্ৰপাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন, ৰাইট? তো সেনেকুৱা এটা আমাৰ এইবোৰ মিনছ ইনিচিয়েটিভ লোৱা হয়. তো ষ্টেটে নিজৰ নিজৰ ছিষ্টেমত ডেভেলপ কৰে, যেনেকুৱা দিল্লী পুলিচে ডেভেলপ কৰিছে প্ৰমাণ এপ্লিকেশ্যন, ৰাইট? তেনেকুৱাই আমাৰ e-Saksha টু মোবাইল এপ হয় ফৰ পুলিচ টু ৰেকৰ্ড এণ্ড আপলোড ক্ৰাইম চিন এভিডেন্স, ৰাইট? দেন আমাৰ ভিডিঅ'গ্ৰাফি কম্পালচৰি হয় ডিউৰিং চাৰ্চ এণ্ড চিজাৰ, নো চাৰ্জ শ্বীট ভেলিড উইদাউট চাৰ্চ ৰেকৰ্ডিং. তো ভিডিঅ'গ্ৰাফি কম্পালচৰি, ৰাইট? এইটো হ'ল. দেন ফৰেন্সিক এক্সপাৰ্ট শুড বি ইউজড ইন এভৰি কেছ ৱেৰ দ্য পানিছমেণ্ট ইনক্লুড 7 or more years in jail. 7 years আৰু যদি 7 yearsকৈ বেছি যদি পানিছমেণ্ট হয় জেলত, দেন ফৰেন্সিক এক্সপাৰ্ট ইউজ কৰিবই লাগিব, বিকজ চ' ডেট ফৰ জাষ্টিছ, প্ৰপাৰ জাষ্টিছ, আমাৰ ইয়াতে কি হৈছে যে জাষ্টিছ ফ'কাছ এপ্ৰ'চ, এইটোৰ অবজেক্টিভ কি আছিলে নিউ ক্ৰিমিনেল ল,
জাষ্টিস ফোকাস এপ্ৰোচ সো জাষ্টিস ফোকাস এপ্ৰোচ ফৰেনসিক এক্সপাৰ্ট যিমান আমি প্ৰচিডিউৰ যিমান ভালকে টেকনলজি ইউজ কৰিম যিমান আমি ডিসকাশন যিমান অফিচিয়েল লেভেলত আমি ইনভেষ্টিগেট কৰিম we will have the proper justice focus approach right আৰু টেকনলজিক্যাল এডভান্স যোনটো অবজেক্টিভ কৈছো কৰি আছে ই শিক্ষা এপ কৰি আছে আমাৰ অনলাইন আপুনি এফআইআৰ কৰিব পাৰিব হয় না নহয় so summary trials are now covered cases where the punishment is up to 3 years aiming to resolve 40% case in sessions court আমি summary trials আগত বহুত কম years লৈকে হেবোৰ কৰা বহুত বেছি লাগিছিল এতিয়া 3 years ৰ যোনটো punishment হয় তাতেও summary trials হ'ব যাতে আমাৰ session courts ৰ case বহুত already pending হৈ আছে তো হিয়তৰো case to resolve হ'ব হয় না নহয় মানে just sharing the work kind of এনেকুৱা মনত ৰাখিব just হিটো মনত ৰাখিব যে punishment is up to 3 years 3 to 3 years মনত ৰাখিব 30 বা 10 বা এনেকুৱা নহয় আৰু okay so this is the new criminal laws okay তো বেসিক বস্তুবোৰ আপুনি মনত ৰাখিব এক্সাম্পল এটো সায়েন্স এন্ড টেকত হিটো নহয় যে আপোনাৰ এটো ইন্ডিয়ান পলিটি তো অনলি ইন্ডিয়ান পলিটি কিবা ক্ৰিমিনাল আপুনি সায়েন্স এন্ড টেকতো এটো ইউজ কৰিব পাৰিব ৰোল অফ সায়েন্স এন্ড টেকনলজি ইন আৱাৰ সোসাইটি যদি দিয়ে you can use it like ইমান টেকনলজি এডভান্সমেন্ট যে we can file FIR online we can have the crime evidence placed in one app e-structure for the proper interstate coordination while investigating any case with respect to any crime হয় ন নহয় তো তেনেকুৱা আপুনি সায়েন্স এন্ড টেকত এইবোৰ এক্সাম্পলও দিব পাৰিব ওকে so এটো আমাৰ এটা বেসিক জানিব দৰকাৰ যে ডিফাৰেন্স বিটুইন সিভিল এন্ড ক্রিমিনাল এজ ক্রিমিনাল ল ইজ ইন নিউজ তো এক্সামত কেতিয়াবা ইউপিএসসি টেটো কিওয়ার্ড টু হুডে আমাক যে ক্রিমিনাল ল আছে আপুনি এজ এন এসপিরেন্ট ইউ শুড নো দা বেসিক ডিফারেন্স অফ ক্রিমিনাল ভার্সেস সিভিল ল ঠিক আছে তো ক্রিমিনাল ল কি হয় when the private legal right of an individual are violated right আৰু ইটো crime against society it disrupt the stable environment that we all depend upon to make civilization work civil law apply কৰে whenever one person has the right to sue the other person individual levelত হৈ আছে then ইটো criminal law কি হয় when citizen right to live in peace is violated by such activity the offense is governed by criminal law okay the example আপুনি individual level আপোনাৰ ঘৰত ৰেন্টত কোৱাকবা দিছে হিটো ৰেন্ট পে কৰা নাই you have the right to sue the tenant okay an example ইয়াতে কি হয় running a stop sign তো পুলিশ ইনভেষ্টিগেট কৰে ক্রিমিনাল মেটাৰছৰ ইয়াতে পুলিশে ইনভেষ্টিগেট সিভিল মেটাৰ নকৰে okay তো conviction of a crime can result in a fine imprisonment in some state execution okay তো এইবোৰ জানোৱে আমি যে ক্রিমিনাল লট ফাইনও হয় আপোনাৰ জেলও হয় কাকবা মাৰিও দিয়ে ডেথ পানিশমেন্টও থাকে হয় না নহয় তো এইবোৰ বস্তু বেসিক লাইক ক্রিমিনাল ল ডিল উইথ অফেন্সেস এগেইনস্ট আদার্স সাচ এজ robbery assault and murder আৰু সিভিল লত কি থাকে ডিলস উইথ প্রাইভেট রাইট ম্যাটার সাচ এজ কন্ট্রাক্ট ট্যাক্সেস ডিভোর্স ম্যারেজেস এইবোৰ সিভিল লর আন্ডাৰত আহে okay usually lead to physical punishment usually lead to financial punishment okay যেনেকুৱা ডিভোৰ্সত আজিকালি কি আৰু মানে আপুনি যদি ডিভোৰ্স হয় তেতিয়া হলে you have to pay the maintenance to the female okay so like this that is the financial punishment kind of thing okay tax or kiba hol then আপোনাৰ কিবা ৰেন্টৰ প্ৰবলেম হল তো আপুনি financial loss to বেছি দেখা যায় and it is the physical punishment right তো এটো আপোনাৰ basic difference between criminal and আপোনাৰ civil আশা কৰো এটো বুজি পালে আপুনি okay then আমাৰ হয় international seabed authority right তো এটা international seabed authority আমাৰ কি এটো আজি নিউজত কিয় আছিলে যে recently international seabed authority an agency under united national convention on the law of sea unclos okay celebrated its 30th anniversary so international seabed authority আমাৰ previous questionত আহিছে so it is important for us so we have to cover it right এইবোৰ polymetallic nodule sulfide হেতুৰ ওপৰত আহিছে question already so 30th anniversary কৰিছে it was in news so এটো হৈ গল আমাৰ নিউজ এতিয়া হেডকোয়াৰ্টাৰ কোট আছে কিংস্টন জামাইকা মেম্বাৰ কোন হয় 168 মেম্বাৰ ইন্ডিয়াও আমাৰ মেম্বাৰ হয় and the European Union okay মানে 168 member state and European Union then the area under its jurisdiction cover 54% of total area of the world ocean 54 total area কাৰ আন্ডাৰত আহে international seabed authority okay these are the like seabed authority ইয়াতে মার্কিং দেখা আছে নহয় brown এটো ash color brown color then blue color হিবোৰ seabed authority আন্ডাৰত আহে okay then regulating the
conduct of all exploration মানে international seabed authority কাম কি হয় মানে what is the aim, what is the objective for their existence, okay? So they conduct all the exploration activities, exploitation of deep sea minerals, protection of marine environment from harmful effect of deep sea bedded related activity, encourage marine scientific research. So obviously পানী related ইবোৰ সব বস্তু সিহঁতৰ দায়িত্ব হয়, okay? তো আমাৰ আৰু এটা ৰিসেন্ট নিউজত কি আছিলে যে 18 জানুৱাৰী 2024 ত ইণ্ডিয়াই সাবমিট কৰিছে এপ্লিকেশন ফৰ দ্য এক্সপ্লোৰেশন ইন ইন্টাৰনেশ্যনেল সিবেড এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়ান ওশন কি ৰিলেটেড polymetallic sulfide in the Indian Ocean ridge যোনটোক আমি কাৰ্লছবাৰ্গ ৰিজ কওঁ আৰু কোবাল্ট ৰিজ ferromanganese crust of Assamese Nikitan sea amount in the central Indian Ocean. Okay, তো এই যে ব্রাউন কালার ইয়াতে আমি ম্যাপত দেখালো নহয় যে দিস ইজ দ্য কোবাল্ট রিচ ফেরোম্যাঙ্গানিজ ক্রাস্ট আৰু আমাৰ কি পলিমেটালিক সালফাইড এই দুটা কাৰণে ইণ্ডিয়া নিজে এক্সপ্লোৰেশন কৰিব বিচাৰে সো দে হ্যাভ সাবমিটেড টু এপ্লিকেশন ইন ৰিকুৱেষ্ট টু দ্য ইন্টাৰনেশ্যনেল সিবেড অথৰিটি তো ইয়াতে কোবাল্ট ফ্ৰেংগিছ কোট আছে এই ব্ৰাউন কালাৰ যোনটো হয় এইবোৰ কোবাল্টৰ হয় ওকে দেন পলিমেটালিক সালফাইড এই যে আপোনাৰ গ্ৰীন কালাৰ এইবোৰ দেখা ব্লু কালাৰ দেখা পাইছে ন ডট ডট all these things, so these are apunar polymetallic sulfide. So currently India duta contract already in India ase for the exploration in Indian Ocean ki hoy polymetallic nodules, that is nodules nodules etu kuntu hoy yata ash color ki ase ash color etu partot ase then this part, right? So polymetallic nodules and sulfides in the central Indian Ocean basin. So already আছে কিন্তু এতিয়া polymetallic sulfide in the Indian Ocean ridge তাতেও কৰিব বিচাৰে ইণ্ডিয়া এক্সপ্লোৰেশন that is the কাৰ্লছবাৰ্গ ridge তো যদি নিউজত আছে এইবিলাক টার্ম then you have to mark it correct because আমি ইয়াতে পঢ়িলোৱে এতিয়া after this class এবাৰ ৰিভিজন কৰি লব ওকে কি কোড কি আছে গুগল কৰি লব লাগিলে যে কাৰ্লছবাৰ্গ ridge টো দেখাত কেনেকুৱা হয় because pictographic memory works, right? তো তেনেকুৱা আপুনি এটো ভালকে কভাৰ কৰিলে হ'ল এতিয়া বেসিক বস্তু কি হয় নিউজত কেতিয়াবা আপোনাৰ প্ৰিলিমছত কেনেকুৱা আহে যে ইণ্ডিয়া হোল্ড কন্ট্ৰাক্টস অফ polymetallic nodules polymetallic nodules and sulfide in Indian Ocean basin and also in the কাৰ্লছবাৰ্গ ridge তো হেতু মন দিব কাৰ্লছবাৰ্গ ridge এতিয়ালৈকে আপোনাৰ হোৱা নাই এপ্লিকেশন সাবমিট কৰিছে কিন্তু হ'ব পাৰে যে আমাৰ প্ৰিলিমছ লৈকে মানে আমাৰ যেতিয়া প্ৰিলিমছ হ'ব যেতিয়া আপুনি দিব তেতিয়া হেতু এন্ট্ৰি হৈ যাব পাৰে তো হেতু আমি আপডেট আহি থাকিলে we will carry it, okay? So I hope international seabed authority বিষয়ত আপুনি বেসিক বস্তু জানিলে কাৰ আন্ডাৰত আহে ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন অন ল অফ সি okay then Jamaica Kingston headquarter হয় member 168 and European India আমাৰ member হয় 54% and কাম কি হয় marine environment সোয়া exploration activities বোৰ সোয়া and India already polymetallic nodules and sulfides explore কৰে already কৰি আছে okay and they have given the application for this তো এটো হৈ গল আমাৰ shortcut revision, right? then আমাৰ নিউজত আছে mainland zero এটো আমি লাষ্ট টাইম পঢ়িছিলো নহয় লাষ্ট ক্লাছত লাষ্ট উইকত নিউজত আহিছিলে ৰাইমনা নেশনাল পাৰ্ক ক'ত হয় অসমত হয় কোনটো ডিস্ট্ৰিক্ট আমাৰ কবচোন কমেন্ট সেকশনত So হেতুৰে নিউজ আজি আকৌ আহিছে যে the forest department and conservationists have documented the first photographic evidence of mainland zero যাক আমি Capricornis sumatranus thar বুলিও কও in western Assam's Raimona National Park, right? তো এইটো আমাৰ দা হিন্দুটো আহিছে তো এইটোৰ বিষয়ত আমি জানিলো যে কি হয় mainland zero. It is a mammal that appears somewhere between a goat and an antelope. চাব পাৰে goat আৰু antelopeৰ মাজৰ কিবা এটা মানে somewhere between a goat and antelope নিচিনা লাগে ন দেখিবলৈ এইকাৰণে মই ফটোটো দি দিছো আপোনাৰ মনত যেতিয়া mainland zero আহিব তাক মনত কৰিব আৰু হি আপোনাক চাই আছে ন এতিয়া okay so according to International Union for Conservation of Nature, that is IUCN, the mainland zero inhabited areas at altitude 200 to 3000 meter কিমান এৰিয়া মানে altitude লৈকে আপোনাৰ inhabited কৰে that is 200 to 3000 meter যদি আপোনাক 15000 meter হেনকা আহে মন দিব তাতে না থাকে okay the animal habitat is across the Indian Bhutan border, that is Indian Bhutan border, right এইবোৰ জাগাত then in Phipso Wildlife Sanctuary and Royal Manas National Park in Bhutan, okay তো border share কৰে
Okay, তাতেও আছে নহয় এইবোৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক, ফিফ্থ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইণ্ডিয়ান ভূটান বৰ্ডাৰত এণ্ড ৰয়েল মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক। দেন দেয়াৰ আৰ 3 other species of এনিমেল, মানে এই যে মেইনলেণ্ড চেৰত তাৰ আৰু 3টা বেলেগ স্পিচিছ আছে। কি আছে? জাপানিজ চিৰো, অ'কে, ৰেড চিৰো, that is red zero, and Taiwan or Formosan zero. ইণ্ডিয়া, বাংলাদেশ, মায়ানমাৰ এইবোৰতো পোৱা যায়, এইটো ৰিজনতো পোৱা যায়। অ'কে, so there are more 3 types: Japanese zero, red zero, and Taiwan or Formosan zero. IUCN কি হয়? vulnerable হয়, সাইটছত এপেণ্ডিক্স 1 হয়, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ আণ্ডাৰত আহে স্কেডিউল 1। অবভিয়াছলি স্কেডিউল 1 হয়, হায়াৰ লেভেল অফ প্ৰটেকশ্যন, এইকাৰণে নিউজতো আছে, সেনেকুৱা মনত ৰাখি দিব। অ'কে, দেন আমাৰ নেক্সট হ'ল আজিৰ অসম বেছড ফেক্ট নিউজত কি হয়। চ' এইটো এটা নিউজ আছিলে আমাৰ বুকছ অন ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ৰিলিজ, এটা বুক যোনটোত ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফ অসমৰ বিষয়ত বহুত লিখা আছে, ডাইভাৰ্ছ আমাৰ ষ্টেটৰ ট্ৰপিকেল এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট এইবোৰ আমাৰ ৰেকৰ্ড থাকে, এইটো বুকত ৰেকৰ্ড আছে, মানে লিখা হৈ গৈছে। তো এইটোতো হৈ গ'ল, কিন্তু কাৰ দ্বাৰা লিখা গৈছে? বুকছ ইন নিউজ কেতিয়াবা এক্সামত আহে নহয়। তো আছাম ফৰেষ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ, অসমৰ বন আৰু বন্যীয়া প্ৰাণী, অ'কে, ৰিটেন বাই ৱাইল্ড এক্টিভিষ্ট কোনটো? দেৱানন্দ বৰুৱা, was released as পঞ্চৱতী ইন দ্য চিটি। এইটো নালাগে, আপুনি এইটো মনত ৰাখিব। কিতাপৰ নামটো কি? যোনটোত আছাম ফৰেষ্ট আৰু ৱাইল্ড লাইফৰ কথা, অসমৰ বন মানে ফৰেষ্ট আৰু বনীয়া প্ৰাণী মানে ৱাইল্ড লাইফ, যোনটো বনত থাকে, সেইটোতো হৈ গ'ল, নামটো বুজিয়ে পালো এইটো। দেন ৰিটেন বাই ৱাইল্ড লাইফ এক্টিভিষ্ট দেৱানন্দ বৰুৱা, ৰাইট। আৰু এইটো এটা নিউজ আছিলে যে অট'নমাছ কাউন্সিল মিট, আমাৰ কনফাৰেন্স এটা আমাৰ অৰ্গেনাইজ কৰা গৈছিল আমাৰ অসমৰ গভমেণ্ট, আছাম গভমেণ্টৰ পৰা। তো ডেট ইজ এ ভেৰি গুড ষ্টেপ, বিকজ আমি ডাইভাৰ্ছ কমিউনিটিক যদি লৈ চলোঁ তেতিয়াহ'লে গোটেইখিনি কমিউনিটিৰ আমাৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব, দ্য প্ৰপাৰ পপুলেশ্যন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, ৰাইট। তো সেইটোৰ বিষয়ত আমি জানিলোঁ যে অসমত আমাৰ 3টা অট'নমাছ কাউন্সিল আণ্ডাৰ 6th স্কেডিউল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনত কোনটো 3টা অট'নমাছ কাউন্সিল হয়? বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল, ডিমা হাছাও অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল, এণ্ড কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিল। অ'কে, এই 3টা হ'ল আণ্ডাৰ 6th স্কেডিউল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। কিন্তু আৰু 6 ষ্টেচুটৰী অট'নমাছ কাউন্সিল আণ্ডাৰ ষ্টেট এক্ট, মন দিব, নট আণ্ডাৰ 6th স্কেডিউল বাট ষ্টেট এক্টৰ মাজত আৰু 6টা ষ্টেচুটৰী আমাৰ অট'নমাছ কাউন্সিল আছে। ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিল, মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিল, টিৱা অট'নমাছ কাউন্সিল, দেউৰী অট'নমাছ কাউন্সিল, থেংগল কাছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল, এণ্ড সোণোৱাল কাছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিল। তো মন দিব, 6টা হয় কাৰ আণ্ডাৰত? ষ্টেট এক্ট, এণ্ড 3টা হয় কাৰ আণ্ডাৰত? 6th স্কেডিউল আণ্ডাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন, ৰাইট। তো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ অসম বেষ্টৰ। আজিৰ কুইজটো এইটো হয়, অ'কে, বিকজ তিব্বত পলিচিবোৰ আহি আছে, আহিব যেতিয়া নিউজত আৰু আমি ভালকে পঢ়িম, বাট তাৰ আগত এইটো প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন বুদ্ধিজম ৰিলেটেড, আপুনি এইটো আনচাৰ কৰিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। যোৱাকালিৰ আনচাৰটো, most likely consequence of implementing UPI, mobile wallets will not be necessary for online payments. আমি স্কেন কৰিয়ে ডাইৰেক্ট পে' কৰিব পাৰোঁ, হয় নে নহয়? তো মোবাইল ৱেলেটছটো দৰকাৰ নাই। আৰু বাকীকেইটা ইমান এক্সট্ৰিম ষ্টেটমেণ্ট হয়, এইটো যদি আপুনি নাজানেও তথাপিও ইউ কেন এলিমিনেট, লাইক ডিজিটেল কাৰেঞ্চি উইল টোটেলি ৰিপ্লেচ দ্য ফিজিকেল কাৰেঞ্চি। কিয়? আমাৰ মা দেউতা খুৰা খুৰীয়েচোন ইউজ কৰি আছে, আগৰ এল্ডাৰ জেনেৰেশ্যনে, তো টোটেলিটো কেতিয়াও নহয়, হয় নে নহয়? ইন এবাউট 2 ডিকেডছত টোটেলি ৰিপ্লেচ কৰিব, এইটো এটা বহুত এক্সট্ৰিম ষ্টেপ হয়। দেন FDI ইনফ্লুৱেঞ্চ উইল ড্ৰাষ্টিকেলি ইনক্ৰিজ, কেতিয়াও উইল ড্ৰাষ্টিকেলি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে অলপ, কিন্তু ড্ৰাষ্টিকেলি নহয়। দেন ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ অফ ছাবচিডিজ টু পুৱাৰ পিপল উইল বিকাম ভেৰি এফেক্টিভ। ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰৰ লগত UPIৰ একো কথা বুলি নহয়, ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ ইটছেল্ফ ইজ এন ইনিচিয়েটিভ, ৰাইট। তো সেইটো UPI বুলি কথা নহয়, UPIটোৰ বেষ্ট অপশ্যন হ'ল মোবাইল ৱেলেটটো দৰকাৰ নপৰে, অ'কে। তো এইটো আমাৰ আজিৰ ছেশ্যন নিউজ ইয়াতে কমপ্লিট হ'ল। আৰু এজ ইউ অল ন' এইটো আমাৰ এটা ইনিচিয়েটিভ চলি আছে। টিল নাও উই হেভ কমপ্লিটেড 12 টপিকছ অফ most important current affairs topic for GS paper 5. So if you are interested, you may join because we have the recorded class also, right? So আজি নিউজ আমাৰ ইয়াতেই শেষ হ'ল। If you like the session, do share with your friends, with your colleagues and with your surroundings. Okay, thank you, have a good day.